बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर कमर फारूक स्पेन के शहर बार्सिलोना तो जो तुसी अपना मुल्क छड्डदे हो तो अपनी बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने वो अपने नाल लैके आउंदे हो, चाहे वो अरब मुल्क ने, मिडल ईस्ट है, यूरोप है, अफ्रीका है, जिहदे शामिल आ तुसी अपनी खेलां लैके आउंदे हो, अपनी सकाफत लैके आउंदे हो, अपना म्यूजिक लैके आउंदे हो और बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां जिहड़ियां थोड़ी ज़ात दे नाल जुड़ियां होंदियां ने वो भी तुसी नाल लैके आउंदे हो और उन्हां दा इजहार भी करदे हो उस मुआशरे दे अंदर जिस नए मुआशरे दे विच तुसी रह रहे हो। मजहबी हवाले नाल अगर असी गल करांगे तो पाकिस्तान दे अंदर असी वड्डी ईद जिहनूं कहंदे आ ईद उल दुहा, उत्ते जिहड़ा कुर्बानी दा एक सुन्नत दा अमल है, वो कोशिश हुंदी है कि हर इंसान जिहड़ा कुर्बानी दे रहा वा वो खुद कुर्बानी करता वा, या अगर उन्होंने नहीं करनी आती तो कसाई वगैरह लैके आते हैं तो उत्थे मौजूद होंदा और उन्होंने सामने कुर्बानी होंदी है। और ये साडी सारिਆਂ की ख्वाहिश भी है कि ये इस तरह का अमल होना चाहिए, लेकिन यूरोप के अपने कानून ने, अपने ज़ाब्ते ने कि वो इत्थे इस तरह इजाज़त नहीं देंगे कि ओपन तुसी जिहड़ा ना बाहर निकल के किसी ग्राउंड दे विच या किसी पार्क दे विच या किसी होर जगह दे उत्ते गली मुहल्ले दे विच तुहानूं कुर्बानी करन देण। इन्होंने बकायदा शैल्टर होम ने, बकायदा मिसबा खाने ने, उत्थे जाते हैं, उत्थे जाके सारा कुछ गोश्त की सप्लाई वाला हिसाब जिहड़ा हुंदा उस हिसाब नाल ही ये तुहाडी कुर्बानी भी लैंदे ने। लेकिन उस कुर्बानी के बारे दे विच भी बहुत सारिया असी गल्लां सुनियां कि ईद की नमाज तो पहलों ही वो कुर्बानी कर देंदे ने, ये अगर तुसी बुक करवाई है कुर्बानी, या फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ बहुत सारे ऐसियां कबाहतां ਜਿਹੜੀਆਂ लोग बयान करते सी। उन्होंने सारिया चीज़ों को देखदे होए इन्हों दूर करने वास्ते पहले तो पाक फेडरेशन स्पेन जिहदे सदर साकिब ताहिर साहब सीगे, उन्होंने एक कमेटी बनाई सी, उस कमेटी के जरिए कुर्बानी के इस सारे अमल को देखने वास्ते, शफाफ बनाने वास्ते काम किया। लेकिन इस साल यह सारा काम किस तरह होया, क्या कुर्बानी के जिहड़े मकासद ने वो हासिल हो रहे हैं, ये मज़ीद असी अगे की कर सकते हैं। मेरे नाल ने ते अज दे इस इंटरव्यू दे विच मेरे नाल पाक गोंदल ग्रुप के रूएरवां चौरी आसम गोंदल साहब मौजूद ने, जिन्हों ने इस सारी कुर्बानी के प्रोसैस नूं अपने दोस्तों के नाल मिल के अंजाम दिता। असीं उन्हां कोल पुछांगे कि किहड़े-किहड़े दोस्त तुहाडे नाल सीगे, क्योंकि इस दफ़ा पाक कतलान क्योंकि इस दफ़ा पाक फेडरेशन के प्लेटफॉर्म तो इन्होंने काम नहीं किया। ये भी पूछांगे कि इस सारे काम को अगे वो किस तरह लैके जाएंगे। जी आसम गोंदल साहब, सब तो पहले तो असी अज दे अपने पंजाबी विलाग दे तुहानूं खुश आमदीद कहने हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो यह दस्सो तुहानूं ये सोच किस तरह आई कि क्यों इस तरह कुर्बानी करनी चाहिए, जबकि पहले हो रही ही सीगी मुख्तलिफ जिहड़े कसाबां दीयां दुकानां ने, उन्हां दुकानां दे उत्ते ही सारा कुछ हो रहा सीगा, उत्थे लोग बुक करवाउंदे सीगे, ते ये तुसीं क्यों इस तरह सोचा कि? जी डॉक्टर साहब, जिहड़े कसाबां दी दुकान ते बुक करांदे ना, उन्हां दा कोई पता नहीं होंदा कि कुर्बानी ईद की नमाज पढ़ के की गई है या ईद तो पहले ही नमाज तो पहले जिहड़ा ना कर दी गई है। क्योंकि तुसी वेखो काफ़ी दुकानां ते जिहड़ा ना बकरे सुबह के टाइम ते आ जाते हैं, ज़बाखाने जिहड़ा असीं ते जाके उत्थे वेखिआ ना राती 3 बजे नालों स्टार्ट कर छड्डदे ना जानवर ज़बा करना है। ठीक है, तो साडी कुर्बानी सुनते इब्राहिम के मुताबिक उस टाइम होंदी है जिस टाइम असीं ईद की नमाज पढ़ लईए, तो ईद की नमाज पढ़ के कुर्बानी वो सुनते इब्राहिम के मुताबिक होंदी है। तो असीं जिहड़ा है उत्थे गए आ खरोने, ठीक है, असां जाके जिहड़ा ईद की नमाज उत्थे पढ़ी है सुबह 7 बजे जमात सी, उत्थे जमात पढ़ के तो फिर असीं जिहड़ा ना ज़बाखाने गए हाँ। ज़बाखाने जाके साडे उन्हां बकरे ही स्टार्ट नहीं हन कीते। असां आख्या सी जिन्ना चिर असीं इत्थे पहुँच नहीं जाते उन्ना चिर तुहां साडे कुर्बानी स्टार्ट नहीं करदे। कौन कौन होर सीगा? जी सब तो मेन जिहड़े ना साडे नाल भाई असगर बागड़ी साहब हन, सही, भाई जफर हुसैन खटाना साहब हन, तो जनाब राजा साजे साहब हन, सही, तो असी 4 बंदे। यही ग्रुप पहले भी जिहड़ा पाक फेडरेशन के तहत जो कि तुसीं करदे सी उस प्लेटफॉर्म तो यही लोग सीगे? जी यही लोग हैं, कुछ दोस्त होर होंदे हन नाल। अच्छा, तो वो सारे जिहड़ा ना नाल इकट्ठे होकर जिहड़ा असीं करदे हाँ। लेकिन इस बारी दिन थोड़े रह गए हैं, तो असां वेखिआ कि किधरे भी जिहड़ा ना उस तरह बुकिंग नहीं हो रही, कोई बंदा अगे नहीं लग रहा।
ठीक है। तो असां आख्या कि क्यों ना ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਲੋਕ ਜਾਏ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੁਤਮਿਨ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਹੀ ਸੁਨਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 100 ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 100 ਕੁ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਂਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ 200 250 ਪੌਣੇ 300 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਐਤਕੀ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁਛ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਸ ਦਫਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈ ਦੇਣ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਈਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫਾ 100 ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂ, 7 ਵਜੇ ਖਰੋਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਾ ਜਾਨਵਰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਿਊਨ ਫਰਗਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਈਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਰਪੂਰ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੀ? ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ 3-4 ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅੱਛਾ। 3 ਬਦਲੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇੱਕ ਰਮਲ ਅਰਵਾਲ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਵਾਣੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਲਵਾਏ। ਭਾਈ ਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਖਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਭਾਈ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਾ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ 3 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ 3 ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਾਖਾਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਕਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਾਖਾਨੇ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਬੀਰ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤਕਬੀਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਖੜੋ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਕਸਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟ ਲਾਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਾਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਗਏ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦਫਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲ੍ਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਅਗਲੀ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲ੍ਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 100 ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ, 200 ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 300 ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਨਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਹੀ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੀਸ ਵੀ ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਫਾ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਜ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ? ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਿਛਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਕਤਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਮ ਗੋਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬੇੜਾ ਉਠਾਇਆ ਔਰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ।